आटसा और आटवा की जोनाई शाखा समिति ने जोनाई में 38वां शहीद दिवस मनाया। असम चाय जनजातीय छात्र संस्था आटसा की जोनाई शाखा समिति के तत्वावधान में और आटवा जोनाई शाखा समिति के सहयोग से जोनाई के अकलेन पब्लिक हॉल में 38वां शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा की अध्यक्षता असम चाय जनजातीय छात्र संस्था आटसा जोनाई शाखा समिति के अध्यक्ष लखीराम कर्मकार ने किया। सभा की उद्देश्य व्याख्या जोनाई शाखा समिति के सचिव विजय कर्मकार ने की। असम चाय जनजातीय छात्र संस्था आटसा हर साल 7 जून को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर असम चाय जनजातीय छात्र संस्था आटसा के संस्थापक अध्यक्ष शहीद साइमन सिंह हर और संस्थापक महासचिव संतोष कुमार तपन की फोटो पर माल्यार्पण किया गया और चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय के न्यायसंगत अधिकारों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा को संबोधित करते हुए जोनाई शाखा समिति के अध्यक्ष लखीराम कर्मकार, केंद्रीय समिति के सांगठनिक सचिव हेमंत कुजूर, कार्यकारिणी सदस्य बाबुल राघुवार और सलाहकार जेनिस गुवाला आदि ने सरकार से मांग की कि वह चाय बागानों में काम करने वाले शहीदों के परिवारों को उनके रक्त की कीमत शीघ्र चुकाए। चाय बागान श्रमिकों के लिए उचित और बढ़ी हुई मजदूरी सुनिश्चित करे और चाय बागानों में रहने वाले श्रमिकों के परिवारों को स्थायी भूमि पट्टा प्रदान करे। चाय बागानों में रहने वाली हमारी जनजाति किसी भी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सरकार ने हमें वह ध्यान नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। इसलिए इस शहीद दिवस से भाजपा गठबंधन सरकार से असम के विभिन्न चाय बागान क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, मजदूरों की पारितोषिक, बुनियादी ढांचा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया जाता है। यह दिन चाय बागान समुदाय के अधिकारों और संघर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। जोनाई शाखा के सलाहकार निरंजन कर्मकार, टिकेन मुंडा, जेम्स मार्डी, पूर्ण बेनिया, सहायक सचिव उत्तम मुंडा और महिला जोनाई शाखा समिति की अध्यक्ष फूलमणि ताती, सचिव रुनिया कर्मकार, सलाहकार कुंतिमनी मुंडा, आरती कर्मकार आदि ने सदस्यों ने सभा को संबोधित किए। टेक्नोलॉजी भावे আমি আগবাঢ়ি পালো তো গতিকে আইছো টেকনোলজি আজ আমি যিকোনো কাম বিশ্বকে যিকোনো বস্তু যিকোনো বিষয়বস্তু জানিবলগীয়া হলে ওলাইজানি টেকনোলজিৰ যোগেদি আইছি ইনফৰমেশ্যন কমিউনিকেশ্যন টেকনোলজি দিনে গতিকে এইবিলাক বস্তু কিন্তু আয়ত্ত কৰিলে হলে কিন্তু প্ৰথমতে আমি গ্ৰাস লেভেলৰ কথা চিন্তা কৰিব গ্ৰাস লেভেলৰ কথা চিন্তা কৰিলে মানে আমি একটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব how will be created and environment how will education আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি শিক্ষাটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ কেনেকুৱা কৰিব পাৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰা দৰকাৰ আছে তো গতিকে আজি আমি তলিকে সামনে আইছো যে বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিছিলো আৰু সকলো জুলাই বাকি হিচাপে সকলোৱে সহাৰি জনাই সেইদিনাখন আমাৰ জুলাই বন্ধ আছিলে আৰু সেইদিনাখনে আমাৰ জুলাইৰ সকলো ৰাইজে বা জাতীয় দল সংগঠনসমূহে গম পাইছিলে যে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা হিচাপেও এখেতলোকৰ এটা সংগঠন আছে আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে আমি বহু কৰ্ম কৰিছো বহু কাম কৰিছো জাতীয় সংগঠনৰ থ্ৰুদি আৰু সফলো হৈছো আমি যদি বিফল বুলি ক'ব যে যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ভুল হ'ব যিসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো হওক কিবা অসুবিধা হ'লে আমি তাত সদায় সহযোগ কৰিছো লগতে আমাৰ যিবিলাক নেকি আগৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আছিলে অৰুণাচল কাষৰ হিচাপে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহ আমি শিক্ষাদান নিদিয়াকৈ আমি বাহিৰত অৰুণাচলত বা কাৰোবাৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰী হিচাপে আমি ৰাখিছিলোঁ সেইসকলক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ জোনাইবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ দিব লাগিব আমি গাঁৱে গাঁৱে সভা সমিতি আয়োজন কৰি আমি সেই বিষয়সমূহ ৰাইজৰ আগত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ জোনাইৰ প্ৰায়
প্ৰায় বুলি ক'ব লাগিব কম হৈছে আমাৰ বা লোকৰ ঘৰত বন কৰিব ৰখা কিশোৰ কিশোৰীৰ সংখ্যা। গতিকে সদৌ শেষত মই বেছি দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ, যিহেতু সময়ৰ অভাৱ। গতিকে আজি আমাৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আমাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ লগতে সহযোগ কৰা আমাৰ দাদালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এখেতলোকে আহি আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী সফল কৰালে আৰু আমিও কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু যিবিলাক বিষয় মই উপস্থাপন কৰিলোঁ সেই বিষয়বোৰ যাতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিত স্থান পায়, আমাৰ জাতিটো আগুৱাই নিয়াত জোনাই ব্ৰাঞ্চে আৰু কটকটীয়াকৈ কাম কৰিব পাৰিব বা আশীৰ্বাদ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা পাম বুলি আশা ৰাখি সদৌ শেষত আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হোৱা আইন মাতৃ সকলো বিষয়ববীয়ালৈ পুনৰবাৰ মই নমস্কাৰ জনাই সদৌ শেষত মোৰ আজি শুভ কিৰণতে আমাৰ পৰা আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ হকে কাম কৰি গৈ তেখেতসকলৰ ফুলকুমলীয়া আত্মাকেইটাৰ যুৱকৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ বিদেশী আত্মাটোক আমি এই শুভ কিৰণৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন জনাইছোঁ। তেখেতৰ আত্মাসকল সদায় দিন কুশলে মংগলে সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱানে ৰাখক বুলি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আজি গোটেই অসমতে আজি আমি শ্বহীদ দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই শ্বহীদ দিৱসটো আমাৰ সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰ ওপৰতে সম্পাদক ডাঙৰীয়া আৰু সহকাৰী সম্পাদকে থুলমূলভাৱে আমাক অৱগত কৰালে। নিশ্চয় এই ফুলকমলীয়া বয়সত জনগোষ্ঠীটোৰ সকলো দিশতেই উত্তৰণ ঘটাবলৈ খাতিৰত আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীটো সকলো দিশতে লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত শোষণৰ বলি হৈ আছিলোঁ। আমি সবেই জানো আমাৰ ইতিহাস পাত লুটিয়ালে আমি নিশ্চয় আমি কথাকেইটা অনুকৰণ কৰিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আমি বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহি কিনে আমি অসমৰ মাতৃভূমি হিচাপে অংশ লৈ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা জেগাত এটা জনগোষ্ঠীটোৰ কেইটামান ছাত্ৰ নেতাসকল ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰিছিলে। এটা খুব ভিতৰুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান আঁৰত দীঘলীয়া অঞ্চলৰ এটা গীৰ্জাঘৰৰ প্ৰাংগণতেই কেইজনমান নেতাসকলে কেইজনমান সেইটো সময়তে বিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয়ত কলেজত পঢ়ি থকাসকল ছাত্ৰ একগোট হৈ কিনে ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰা হৈছিলে স্বাধীনতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। আৰু এইটো কাৰণে গঠন কৰা হৈছিলে যে আমি স্বাধীন হোৱাৰ পাছতে দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ পাছতে আমি কেনেধৰণৰ স্বাধীন চেতিয়াভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ অধিকাৰকেইটা পাব লাগিব, আমি মালিক গোষ্ঠীৰ পৰা কেনেধৰণৰ সুবিধাকেইটা পাব লাগিব, সদায় আমাক লিলি সৃষ্টি শোষণ কৰি গৈ আছিলে। গতিকে আমি এইবোৰ পৰা কেনেধৰণৰ আমি মুক্তি হৈ থাকিব পাৰি, সেইকাৰণতে আমাৰ ছাত্ৰ নেতাসকলে আজি সংগঠনটো কৰাৰ পাছতে আমি নিশ্চয় অন্তত এই স্বাধীন চেতিয়া দেশতে আমি যি ধৰণৰ জীয়াই থাকিব লাগে নিশ্চয় আমি কম পৰিমাণেও আমি স্বাধীন চেতিয়াভাৱে জীয়াই আছো বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেইটো সময়তে আমি প্ৰায় আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল যুৱক যুৱতীসকল শিক্ষিত ব্যক্তিসকল প্ৰায় অসমখন ঘূৰি ঘূৰি কিনে অসমৰ বিভিন্ন জিলাবোৰতে আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল আছিলে, শিক্ষিত ব্যক্তিসকল থাকিছিলে। তেখেতসকলৰ সুদীয়া পৰামৰ্শ লৈ কিনে আমি সঁচাকৈ চৰকাৰীভাৱে মালিকপক্ষভাৱে আমি কেনেধৰণৰ সুবিধাকেইটা আমি পাব পাৰি সেইবোৰ কথা লৈ বহুত আলোচনা বিলোচনা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া চৰকাৰীভাৱে আমি সুবিধা পাব লাগে
আমি চৰকাৰীভাৱে সুবিধা পোৱা খাতিৰতে 1978 চনতে 7 জুন তাৰিখে প্ৰায় 20টা দাবী লৈ কিনে অসম চৰকাৰক দাবী জনা হৈছিলে আৰু অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিলে। এই সময়তে প্ৰায় আমাৰ 5জন মৰিয়ানীৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰে এটা বাগিচা সমূহৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ 5জন তেজাল শিক্ষিত যুৱ ছাত্ৰ নেতাসকলে অসম বন্ধ ঘোষণা কৰাত সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে এটা খুব ট্ৰাকেৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰিছিলে আৰু এই হত্যাটোক আমি তেতিয়াই 7 জুনতো আমি গোটেই সমগ্ৰ অসমতে আমি শ্বহীদ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰি প্ৰায় এতিয়া 38টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। তাৰ মাজতে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাতে শ্বহীদ দিৱস আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু সেই লখিমপুৰ জিলাত আয়োজন কৰা সময়তে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকম অঞ্চলৰে 5জন ছাত্ৰ নেতা পথ দুৰ্ঘটনাত হৈ কিনে তেখেতসকলৰ প্ৰাণ বলিদান হ'বলগীয়া হ'ল। তেখেতসকলকো আমি বছৰে বছৰে প্ৰায় এই 7 জুন তাৰিখটো আজি আহ্বান কৰিবলৈ শ্বহীদ দিৱস হিচাপে কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় একে সময়তে আমাৰ 2009 চনতে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ গুণাছৰ খাতিৰত সুবাং চাহ বাগিচা আমাৰ চাহ শ্ৰমিক মাজতাসকল নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় তাতো 5জনকে শ্ৰমিকে পুলিচৰ গুলীত নিহত হ'বলগীয়া হ'ল, পুলিচৰ গুলীত শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল। ঠিক তেনেধৰণৰ প্ৰায় তেনেকুৱা আমাৰ মাজত পৰা শ্বহীদ হৈছে, প্ৰায় তেনেকুৱা জনা নজনাকে আমাৰ মাজৰ পৰা বহুতো শোষণ কৰি কিনে দমন কৰি কিনে ৰাখিব বিচাৰিছে। আৰু 2009 চনতে মুনাবাৰী চাহ বাগিচাটো তেনেকুৱা এটা পুলিচৰ গুলীত আমাৰ শ্ৰমিকৰ গুণাছ ক্ষেত্ৰতে লৈ নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে মালিক পক্ষৰ গুলী চালনা কৰি কিনে মৃত্যুমুখত যাবলগীয়া হ'ল। ঠিক তেনেধৰণৰ আমাৰ মাজত প্ৰায় তেনেকুৱা শ্বহীদ হৈছে আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ খাতিৰত তেখেতসকলৰ বলিদান হৈছে আৰু আমাৰ এই খাটি খোৱা জনগোষ্ঠীটোক আমি যি ধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে হওক বা আমাৰ যি বাগিচা পক্ষই মালিক গোষ্ঠীৰ পৰাই আমি যি ধৰণৰ সুবিধা পাব লাগিছিলে আমি এতিয়ালৈকেও তেনেধৰণৰ সুবিধাকেইটা আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি সঁচাকৈ আজি আন্দোলন কৰা বাহিৰে আৰু আমাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি ক'ব লাগিব। আমি প্ৰথমতে এই অঞ্চলবোৰতে আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব। আমি ইয়াত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছো, আমি একত্ৰিত হৈ কিনে আমাৰ যিকেইটা প্ৰাপ্য আছে, আমাৰ যিকেইটা লাগতীয়া মৌলিক অধিকাৰ কেইটা আছে, সেইটো চৰকাৰীভাৱে আজি দিল্লী বা দিছপুৰলৈকে আমাৰ কথাকেইটা আমি একত্ৰিত হৈ কিনে আজি জোনাই নিচিনা জেগাৰ পৰা আজি দিল্লীত জনাব লাগিব, দিছপুৰত জনাব লাগিব আমি কি কি সমস্যাত ভুক্তভোগী হৈ আছো, আমি কি কি সমস্যাত আগবাঢ়িব পৰা নাই। সেইবোৰ নিশ্চয় আমি চৰকাৰৰ যি ৰাজঘৰৰ এচি ৰুমত থকা ব্যক্তিসকলক আমি নিশ্চয় অৱগত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে আমি একত্ৰিত হৈ আজি ইয়াত শ্বহীদ দিৱসৰ এটা সভা হৈছে। আজি আপোনালোকে আকৌ কাৰোবাৰ চোতালতো সভা পাতিব পাৰে, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান ঘৰবোৰতো সভা সমিতি পাতি কিনে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত জনগোষ্ঠীটোৰ খাতিৰত কি কি কাম কৰিব পৰা যায়, কি কি কৰিব পৰা যায়, উন্নয়নমূলক কাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাম, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থা কেইটা কেনেকৈ একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰি, সেইবোৰ গোটেই আলাপ আলোচনা মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক। আজি ইয়াত আমাৰ জাতীয় মহাসভাৰ কমিটি আছে, আমাৰ জাতীয় সন্মিলনীৰ কমিটি আছে, ছাত্ৰ সন্থাৰ কমিটি আছে, মহিলা সমিতিৰ কমিটি আছে আৰু ইয়াত যিকেইটা জাতি সমাজ কেইটা আছে সেইবোৰৰ কমিটি আছে। তো কম পৰিমাণেৰে আমি নিশ্চয় এটা শক্তিশালী সংগঠন, ছাত্ৰ সন্থা সংগঠন আছে, আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন আছে, আমি
ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ খাতিৰত সকলো ত্যাগ কৰি কিনে আমি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত আমি একত্ৰিত হৈ আহি কিনে আমি নিশ্চয় কাম কাজ কৰিলে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ খাতিৰত বহু সুবিধা হ'ব বুলি ক'ব বিচাৰিছো। আৰু যি ৰাজঘৰীয়া যি দিল্লী দিছপুৰৰ পৰা আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে, এই প্ৰাপ্য অধিকাৰকেইটা আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ক'ব বিচাৰিছো। নহ'লে আমাৰ দুৰ্বলতা, আমাৰ ইউনিটি একগোট নোহোৱা খাতিৰতে আমি যিকেইটা পাবলগীয়া বস্তুকেইটা আমি বঞ্চিত হৈছো। আজি আমাৰ ঈশ্বৰ নায়ক যি নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ খাতিৰত তেখেতক চৰকাৰীভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল। আজি তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। তেখেতৰ যি ধৰণৰ শ্বহীদ ঘোষণা কৰিছে, আজি গুৱাহাটীত তেখেতৰ নাম সোণালী আখৰে লিখি ৰাখিছে, কিন্তু আজি আমি যি ধৰণৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা, বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছো, নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ, আমাৰ অঞ্চলটো কিমান উন্নয়ন হৈছে, সেইবোৰ নিশ্চয় আমি দেখিলে আপোনালোকে সকলো জ্ঞাত আছে। আজি ঈশ্বৰ নায়কৰ নিচিনা এটা একেবাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাত থকা যুৱক আছিলে, সেই যুৱকটো হত্যা হোৱাৰ পাছতে তেখেতৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈছে। সেইটো খাতিৰত চৰকাৰীভাৱে আজি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে। চৰকাৰীভাৱে তেখেতৰ ঘৰ দুৱাৰ লৈ কিনে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালকো সংস্থাপনৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰ দেখি নাপালো। গতিকে আমি নিশ্চয় আজি শ্বহীদ দিৱসৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা স্থলীৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ যি পঞ্চম শ্বহীদ যুৱকসকল আছিলে, তেখেতসকলক কেঁচা তেজৰ মূল্য খাতিৰত আমাৰ অসম চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰ, আসন্নিষ্ট বিজেপি চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবলৈ খাতিৰত আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো। আমাৰ দিকম চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলৰে যিসকল ফুল কমলীয়া যুৱকসকল শ্বহীদ হ'লগে, তেখেতসকলেও ন্যায্য প্ৰাপ্য বা সন্মান জনাবলৈ খাতিৰত আমি শ্বহীদ হবার পৰাই চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো। আজি যি কুবাং বাগিচাত আজি আমি অসম ছায়েন্স ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰ সমিতিভাৱে প্ৰত্যেকটো জিলা শাখাৰ সমিতিৰ সহযোগতে প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি 38তম শ্বহীদ দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণৰ আমি ধেমাজি জিলাত জোনাই শাখা সমিতিৰ, আঞ্চলিক সমিতিৰ, উপশাখা সমিতিৰ সহযোগত, মহিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু স্থায়ী ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহখনত 38তম শ্বহীদ দিৱস আয়োজন কৰিছো। আৰু এই ক্ষণৰ পৰাই আমি আমাৰ যিসকল শ্বহীদ আছিলে, সেই শ্বহীদসকলৰ বিদেশী আত্মা সদায় দিন সুখ শান্তি ৰাখক, তাৰে কামনা কৰি আমি অনুষ্ঠানটো আয়োজন হৈছে। আৰু আমাৰ শ্বহীদসকল যি আমাৰ 20 দফীয়া দাবী আছিলে, সেই দাবীটো চৰকাৰৰ ওচৰত ফুলফিল কৰিবলৈ খাতিৰত আমি অসম বন্ধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী আহ্বান কৰি কিনে চৰকাৰক আমি অৱগত কৰাইছিলো, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক আমি অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলো। আৰু চৰকাৰক আমি পুনৰবাৰ দাবী জনাই তেখেতসকলক আমাৰ কেইজন ফুলকমলীয়া ছাত্ৰ নেতাসকলক গাড়ীৰে মাৰি হত্যা ঘটনাৰে হত্যা কৰিছে। আৰু আমাৰ প্ৰায় 2009 চনতে আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা কেইজনমান ছাত্ৰ বন্ধুসকলে, সংগ্ৰামী নেতাসকলে শ্বহীদ দিৱসৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰি কিনে গৈ থকা অৱস্থাতে পথ দুৰ্ঘটনা অৱস্থাতেই আমাৰ প্ৰায় 5জনকৈ আৰু শ্বহীদ হ'লগে। ঠিক তেনেধৰণৰ আমাৰ সমাজৰ প্ৰায় নাগৰিকতা সংশোধনী আইনতো ঈশ্বৰ নায়ক ব্যক্তি এজন, ছাত্ৰ নেতা এজনতে শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰীভাৱে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়া নাই। শ্বহীদ পৰিয়ালক কেঁচা তেজৰ মূল্য এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দিয়া নাই। গতিকে আমি শ্বহীদ দিৱসৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে আসন্নিষ্ট বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক কেঁচা তেজৰ সন্মান জনাই তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক এটা এটা পৰিয়ালক সংস্থাপনৰ খাতিৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, একালীন এটা সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থা তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিছো। আৰু চৰকাৰে আমাৰ দাবীকেইটা পূৰণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অন্যথা আমি আমাৰ যিকেইটা কিঞ্চিত পৰিমাণ দাবী বুলি ক'ব লাগিব, সেই দাবীকেইটা বাৰম্বাৰ আমি জনোৱাৰ পাছতো সঁহাৰি জনোৱা নাই। গতিকে আমি এই শ্বহীদ দিৱস থলীৰ পৰাই
চৰকাৰক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাই কিনে আমাৰ শ্বহীদসকলক এই জীয়াই থকাৰ বা তেখেতসকলৰ বিদেশী আত্মাকেইটা সদায় অমৰ হৈ থকাৰ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। 38তম শ্বহীদ দিৱস অকলেণ্ড জোনাই প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ এই প্ৰেক্ষাগৃহত শ্বহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছে। আৰু এই শ্বহীদ দিৱসটি যিসকল আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ স্বাৰ্থত যি জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল শ্বহীদ হৈছে তেখেতসকলক স্মৰণ কৰি আমাৰ যিহেতু দাবী আছে, যিসকল দাবী এই আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত যিসকলে কাম কৰি যোৱাত শ্বহীদ হৈছে তেখেতলোকৰ আজিলৈকে এই চৰকাৰখনে বা অনাগত যিসকল চৰকাৰ আছিলে তেখেতলোকে কিন্তু এই ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। আজি আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি এই চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি আমাৰ এই শ্বহীদসকলৰ সংস্থাপনৰ যদি ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব। আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ আৰু কাৰ্যসূচী লোৱা আছে, যি কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি এই আন্দোলনৰ পথ লোৱাৰ বাধ্যতা হ'ম বুলি। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই আজি অসমত এবাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰত্যেকটা শাখাতে আমি 7 জুন তাৰিখ শ্বহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আদেশ জনাইছিলোঁ। সেই হিচাপে আমি জনাইত আহিছোঁ। আমি এই শ্বহীদ দিৱসৰ পৰাই আমি চৰকাৰক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে এই জনগোষ্ঠীটোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চৰকাৰ গঠন কৰাত কিন্তু আমাৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেই হিচাপে এই জনগোষ্ঠীৰ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব আমি পোৱা নাই। আজি এই 7 জুন তাৰিখত আমি জোনাইত উপস্থিত হৈছোঁ। এই জোনাই এই অঞ্চলত প্ৰথমতে এই শ্বহীদ দিৱসৰ পৰা মই চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতো বসবাস কৰিছে, গতিকে মডেল স্কুল অসমত প্ৰত্যেকটা চুকে কোণে দিছে। আৰু সেই হিচাপে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলতো এটা মডেল স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন, যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নেওচিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আৰু মই আৰু এটা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই 20 দফীয়া দাবী আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হ'ল। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি এই শ্বহীদ দিৱসৰ পৰাই তেখেতসকলক শ্বহীদ যিসকল হৈছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক যাতে সংস্থাপন কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে সহায় কৰি দিয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম। আৰু অনাগত দিনত এই জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, গতিকে 20 দফীয়াৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু আমাক কাৰ্যকৰী কৰাত কিন্তু মানে হাতত ল'ব লাগিব, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু আমি ভৱিষ্যতে আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এই জনগোষ্ঠীটোৰ আমাৰ সমস্যা বহুত আছে, যেনেকুৱা আমি এতিয়া বাগানৰ কথা কওঁ, বাগানৰ আমাৰ শ্ৰমিকৰ যেনেকুৱা মজুৰি প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতৰ আমাক প্ৰলোভনেৰে 10 টকা 15 টকা 8 টকা বঢ়াই কিনে আমাক যি প্ৰলোভন দেখায়, তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে নহ'ব। গতিকে আইনগতভাৱে আমাক যি মানে মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মজুৰি কিন্তু আইনগতভাৱে কিন্তু ন্যূনতম মজুৰি কিন্তু প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজি এই শ্বহীদ দিৱসত ক'বলগীয়া বহুত কথাই আছে, কিন্তু চৰকাৰক যিখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ সেই দাবীবিলাক যদি পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰাত যদি আমাক হাতত লয় তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম। আমি শ্বহীদ দিৱসত উপস্থিত হোৱা আমাৰ অকলেণ্ড গাঁৱৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ জোনাই শাখাৰ সৌজন্যত আৰু মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত আজি আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰাই আজি মই আপোনালোককো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকেও আহিছে আজি, আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসমূহ দাবী আছে এই দাবীসমূহ অসম চৰকাৰে যে অতি সোনকালে পূৰণ কৰি দিব তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল শ্বহীদ হৈছে শ্বহীদসকলৰ বিনিময়ত সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিহেতু এইখন চৰকাৰৰ দিনতে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা চাহ জনজাতি জনসংখ্যা হিচাপে আমাৰ বহু ইয়াত অমূল্য অৱদান আছে। গতিকে আমি আশা কৰিম আমাৰ জনজাতিকৰণৰ পৰা ধৰি আমাৰ মজুৰি বৃদ্ধি, মাটি পট্টা, এই সকলোবিলাক বিষয়ে যাতে এই চৰকাৰখনে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিব বুলি। অন্যথাই আমাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কিন্তু জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। গতিকে
আজিৰ এই শ্বহীদ দিৱসত উপস্থিত হোৱা সকলো বিষয়ববীয়ালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।